Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awliya'ihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in wa rasul Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa tabi'in سيدنا الإمام المحمد رضي الله عنه بن شاه وسيد الأعظم المقدم محمد بن عبد العالمين جميع ساداتنا أهل أبي العالمين وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح عامة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وأحمد وحنبل وإمام الشافعي وإمام أبو حامد بن محمد بن غزال الشمشي وولي الجيلان قطب الأنفاس وأبي محمد بن عبد الرحمن والقاش وابن عبد الله المعرش وكل شيء وسلم بالمجد الحبيب الله العالمين الحجاج ثم إلى من يصدق بهذا الكتاب صلى التوفيق شيخ الإمام عبد الله بن حسين بن طارق بن أحمد بن حسين العالمي وحصوله وظهوره ونفعنا بعلمه شيخ محمد سلم الجاري ورئيس حسن سلم بن بيت سلطان سلم بن بيت المولى سيد بن النووي بن تاج الجلال السندي الحبيب حسين بن عمرو كذلك مسلم أحمد بن عبد الرحمن الهمسي أحمد بن مسلم الوطاس الحبيب أحمد صالح بن جدا وصالح بن مسلم الحمد الطنبول الحبيب أبو بكر بن محمد صدق الحبيب محمد بن علوي بن أنس المالكي الحبيب عثمان بن الله بن علي بن يحيى بن داوود الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد البر الصديق في الشيخ الأشعري في جنة الدحلة والمرزوقي مع المسلم عبد الشافعي كشافعي حسن كي ظهر رحمه أحمد بن مصدق كي عبد الله بن حسين بن حسن محمد الوالي كي محمد صديق بن لسان كي محمد بن أرواح أولياء والعلماء وشهداء الصالحين خصوصا وقفا وصدقا وأمر ونهى وصلى والمدرسة والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وقرابتنا ومشايخنا ومعلمنا ومن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله تعالى يتوسلنا يتوشاء بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وأن الله تعالى يفتح علينا الفتوى العارفين ويصدق على الإخلاص واليقين ويفقه في الدين وسنة وإياكم جميعا شهادة وسيرة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا الحاضرين التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على ما نوينا وعلى من وأسلافنا وعلى من وجماعتنا وعلى كل دين صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركته الشيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca kita pada halaman 17 kitab Matan Surat Al-Qur'an pada baris yang kedua dari bawah. Al-Rabi'un qira'atul Fatihati 17 halamannya barisnya kedua dari bawah. Tabaraka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'un Ar-Rabi'un qira'atul Fatihati bil basmalati wa tasdidati wa muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil huruji min makharijiha wa adabil lahni al-mukhilli bil ma'na wa yakhrajul lahmu alladhi lam yukhilla wa la yukhilla
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa atamanna bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhu subhanaka la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من شدائد رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الذات والتاج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشاد والتاج يا رسول الله سلام عليك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-hudur wal wudu war-rasul wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis taklim malam Kamis Salat Jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dalam orang tua, para sesepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus mushola jihad, ketua RT dan segenap pengurusnya, pengurus RW. Alhamdulillah pada jamaah sekalian kali ini doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena dengan taufik, hidayah, inayah dan juga takdirnya Allah
silaturahim, zikir, i'tikaf sekaligus memakmurkan masjid musala. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita, kumpulnya kita insyaallah akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahimakumullah, malam hari ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Ya, jadi malam Kamis, kemudian besok malam Jumat. Ya, malam Sabtunya itu sudah tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Ada baiknya saya mengajak kepada jamaah, ya, kita awali dengan baca doa akhir tahun, ya, karena kita berharap kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita selama 1 tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, tobat kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah supaya bisa taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Fatihah. Ala hadhihi Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca bareng doa akhir tahun, ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma abitu fi hadhihi as-sanati bima nahaitani anhu wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila tawbati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika wa inni astaghfiruka waghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alayhi as-sawaba wa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjutkan muhadharah kita di dalam kitab Surat Taufik ini, masih berkaitan tentang rukun di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini dalam kitab Surat Taufik, ar-rabi'u, rukun yang keempat dari rukun sholat adalah qiraatul Fatihati, yaitu membaca surah Fatihah. Jadi ulama-ulama berpendapat bahwa membaca suratul Fatihah menjadi rukun yang wajib dibaca di dalam melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik dibaca oleh imam ataupun dibaca oleh makmum, baik sholatnya sendiri maupun sholat
sholat berjamaah. Jadi kalau orang yang memang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Karena Fatihah menjadi rukun di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Tidak sah sholat yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang itu tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, belajar Fatihah ini pun menjadi kewajiban kita. Ya. Jangan sampai nanti di dalam melaksanakan ibadah sholat, dalam membaca surat Al-Fatihah itu banyak kesalahan ataupun sesuatu yang bisa membatalkan dari bacaan Fatihah itu. Kalau baca surah sih hukumnya sunnah. Dibaca atau tidak dibaca, ya itu boleh. Kalau dibaca mendapatkan pahala yang besar, kalau tidak dibaca surah yang lainnya maka sifatnya sunnah. Tidak dibaca ya tidak mendapatkan pahala, tapi sholatnya tetap sah. Ya, tetapi kalau Fatihah ini menjadi satu keharusan. Di antara hal-hal yang penting di dalam Fatihah itu adalah bil basmalati. Fatihah itu dibaca dengan bismillahnya. Karena bismillah menjadi bagian dari 7 ayat dari suratul Fatihah. Nah, ketika bismillah ini ada ikhtilaf ulama-ulama. Kalau Imam Hanafi sunnah pelan ataupun tidak terdengar. Kalau Imam Maliki tidak wajib baca bismillah. Imam Hambali sunnah membaca bismillah. Kalau Imam Syafi'i wajib untuk membaca Fatihah, bismillahnya menjadi wajib. Makanya di Arab Saudi ataupun di Madinah banyak ulama-ulama yang memang bermazhab kepada Imam Hanafi bahwa membaca bismillahnya itu sir, bahkan tidak terdengar. Ya, tapi kita meyakini bahwa mereka membaca bismillah. Ya, jadi pokoknya kita apabila ada yang tidak membaca bismillah dari imam, kita yakini saja bahwa mereka membaca bismillahnya secara pelan atau sir, tidak terdengar. Tapi di kalangan mazhab Imam Syafi'i seperti di Indonesia, di Asia, itu kebanyakan adalah orang-orang yang memang Syafi'iin yang menganut kepada mazhab Imam Syafi'i. Makanya baca bismillah kita di dalam Fatihah itu bismillahnya suaranya terdengar keras. Dan memang riwayat-riwayatnya semua ulama-ulama itu ada riwayat-riwayatnya. Jadi jangan terlalu ditajamkan terkait dengan sah atau tidak sah, ya boleh ikut atau tidak boleh ikut dan sebagainya. Insya Allah semuanya benar, karena memang ada pegangannya dan ada hadis masing-masing dari imam yang memang menggunakan dalil-dalil tersebut. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i berpegangan bahwa bismillah itu wajib di dalam surah Al-Fatihah
dalam hadis itu disebutkan idza qara'tum alhamdulillah atau alhamdulillah. Ketika engkau membaca Fatihah dimulai dari maka faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sabul masani. Karena bismillah itu adalah menjadi bagian dari Fatihah, dari ummul Quran, dan menjadi 7 ayat yang termasuk di dalamnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ihda ayatnya, menjadi salah satu bagian dari 7 ayat di dalam suratul Fatihah. Ini hadisnya sahih. Begitupun di dalam hadis yang lain, ya, dari Sayyidah Musalamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bis salati bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat, yaitu di dalam suratul Fatihah. Dan di dalam hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeraskan, ya, atau menjaharkan, ya, kedengaran Rasulullah mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam-imam yang lain juga memiliki dalil. Ya. Jadi semua imam mazhab itu memiliki dalil-dalil yang memang sahih, tergantung ikutannya masing-masing. Yang mengikuti Imam Hanafi silakan, yang mengikuti Imam Hambali silakan, Imam Maliki silakan, Imam Hanafi silakan. Semuanya sholatnya sah. Yang kagak benar, yang kagak sembahyang. Yang kagak benar, yang kagak sembahyang. Kemudian wat tasdidat, di antara syarat Fatihah itu, ketika orang membaca suratul Fatihah, maka dia harus mura'atut tasdid. Tasdid di dalam Fatihahnya itu harus dibaca benar. Jangan sampai tasdidnya itu tidak nyata, bahkan kelihatannya nggak baca tasdid. Maka bisa jadi nantinya yang dibaca itu bisa menghilangkan makna dari tasdidnya itu, sehingga dia merusak bacaan Fatihahnya. Contoh, misalnya kalimat iyyaka, ya, ini kan ada sidahnya. Jangan sampai ini nggak dibaca iyyaka. Kalau kalimat iyyaka itu artinya hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami meminta. Kalau sidahnya dihilangkan atau tidak dibaca sidahnya, maka berubah maknanya jadi penyembahan matahari. Ya, itu pun akan berubah makna. Makanya ulama-ulama mensyaratkan, syarat daripada makna itu seseorang harus jaga betul-betul tasdidnya, mulai dari bismillah sampai walad dolin, tasdidnya dijaga. Kemudian wa muwalatiha,
harus dibaca Fatihah itu dibacanya berlanjut. Tidak boleh ada sesuatu hal yang memang membatasi, menghalangi bacaan Fatihah. Bahkan terlalu panjang berhenti pun nggak boleh. Ya, tidak boleh dia berhenti yang memang berhentinya itu kepanjangan. Mualah itu kan nanti dibaca terus menerus, walaupun dia memang harus berhenti di dalam wakafnya. Jadi Fatihah itu ada yang memang qat'ul jami', berhenti pada setiap ayat, 7 ayat berhenti. Itu bacaan yang paling bagus yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang memang wastul jami', yang memang orang bacanya wasol. Contoh dalam sholat taraweh, ya kalau sholat biasa wastul jami', semua dibaca berhenti. Tapi kalau sholat taraweh biasanya diberhenti pada 1 atau 2, gitu kan ya. Itu dibacanya harus dengan bacaan yang memang baik, mualah, dibaca terus menerus. Jangan dibatasi dengan sesuatu, kecuali pembatasannya itu dengan sesuatu yang memang kaitannya dengan sholat. Contoh, ada orang yang memang sebelum imam wala dolim dia sudah baca Fatihah, sehingga ketika wala dolim dia bilang amin, itu boleh. Jadi bisa dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kemudian imam wala dolim dia bilang amin, itu boleh. Karena masih ada kaitannya dengan sholat. Ya. Tapi kalau dibatasi dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ya, berhenti terlalu lama, maka dia harus ulang lagi dari awal. Kemudian wa tartibiha, dibaca Fatihah itu secara berurutan. Jadi nggak boleh ngacak nih. Kalau lupa, ulang dari awal, bacanya berantakan, ya, ulang. Gak apa-apa, karena wajib. Kalau surah di tengah perjalanan lupa, langsung Allahu Akbar, gak apa-apa. Mau dicari-cari juga, cari deh kalau bisa. Karena ada orang maksain, cari-cari, udah gak hafal. Akhirnya di belakang jamaah pada berisik, ya. Kadang jamaah kurang fair, bila dia hafal berisik di belakang, dan dia kagak hafal pada diam. Ya, makin banyak orang ngingetin, itu imam makin grogi. Ya, cukup satu orang aja, saya suka diam aja.